Namaste. At the very beginning, I would like to introduce a new word for the people. Of course, it's not a new word. The word is optimism. Optimism. We all in this world, we should be optimistic. We are optimistic and we will be optimistic. Otherwise, it's very difficult to survive in this world. Whatever problems they come here in our life, or the problems what we face in this world today, which is called as COVID, of course, we are going to overcome that even. Last year, almost at the same time, we thought next year we will be able to conduct the classes in the school itself, facing our students, welcoming our students as a normal probation also. But unexpectedly, the second wave of coronavirus, COVID-19, that has succumbed us to this situation. And this year too, we are in the same level of conducting the classes. Because of that, certain words are very familiar for us now. Online, virtual, digital, Zoom, Gmeet, Google Team, such words are very familiar for us. And we have become experts in our area also to conduct classes even from any part of the world. Today morning I got a call from Dubai. They are willing to send the boy to our school and they are there and they want to conduct the class. I said it's possible, and this has become, because you people are also there, you are equipped with the technology nowadays in your fingertips. I'm very happy for that. And today the second provisional also which we are going to conduct as virtually.
Next year, hopefully, we'll go for the real provision also. With that optimism, I am just entering the duty of mine, which is to deliver the welcome speech in this morning. First of all, let me welcome the personalities on the dais. And the first person is our school patron. That's none other than our beloved Jayachandran Chetan. Of course, he is also having his own business as well as he is the director of Janmabhoomi newspaper. And from the depth of my heart, I would like to welcome Jayachandran Chetan in this occasion from the name of Bharati Vidyapeetham Central School family. Next, let me welcome the next person who is very close to our heart. Nonetheless, it's our doctor, Chetan also, Dr. Suresh Kumar. Of course, you know that person. I cannot explain him within a limited number of words. Such a vast, experienced organizer, doctor, pediatrician, what else? India has known for certain specialities. All those specialities has come out because of this man's effort. He has conducted many festivals, even Ayurvedic festivals he has conducted. And he is a very good organizer as well as we all are very pleased to know that a single touch of him will be, by that our kids will be cured from the diseases. Such a nice person, such a so soft-spoken person. That he is here on the stage. Let me welcome Dr. Suresh to this occasion from the hearts. Next, the person towards the right side of Jain Chetan, of course his better half, Sulevi Chechi, our family member and Samiti member also. And I am welcoming her during this occasion in the name of Bharati Vidyapeetham Central School family. Next, the other two persons towards the right, three persons are there, namely our Vikram Chetan, Gayan Chetan and Vijendra sir. From the management committee side, I am welcoming those three in this occasion. Next, of course, all the teachers here and the parents and students, those who are watching this program online through the media called digital media. Okay, what would say? I am welcoming all the students to have a very splendid, prosperous new academic year, and of course, as early as possible, we will be able to conduct the classes in this school in the same classroom situation. So pray for that day. With that expectation, optimism, welcome you all once again at this point of the day. Thank you for the opportunity. Thank you all. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. കൊറോണ പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ച് നടത്തുന്ന പ്രവേശനോത്സവമാണ് ഇപ്രാവശ്യം. കഴിഞ്ഞ വർഷവും നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇതുപോലെയാണ് പ്രവേശനോത്സവം നടത്തിയത്. ഭാരതീയ വിദ്യാനികേതൻ പ്രവേശനോത്സവം എന്ന ഒരു ആഘോഷം സ്കൂൾ തുറക്കുന്ന അവസരത്തിൽ നടത്തിയപ്പോൾ അതിനെ വിമർശിച്ചിരുന്നവർ പോലും ഇന്ന് പ്രവേശനോത്സവം ഗംഭീരമായി ആഘോഷിക്കുന്നു. കൊറോണ പ്രോട്ടോകോൾ പാലിക്കേണ്ടതുള്ളതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വളരെ പരിമിതമായ ആൾക്കാർ മാത്രമേ സന്നിഹിതരായി. പക്ഷേ ഇന്ന് വീട്ടിലിരുന്ന് രക്ഷിതാക്കളും കുട്ടികളുമെല്ലാം ഈ ഒരു പ്രവേശനോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയാണ്. ലോകത്തിൻ്റെ പുതിയ ഒരു ജീവിത രീതിയിലൂടെ നാം കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ഇതുവരെ പരിചിതമല്ലാത്ത പല കാര്യങ്ങളുമാണ് ഇന്ന് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സമസ്ത മേഖലയെയും സ്പർശിച്ചിട്ടുണ്ട്, മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു.
അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലും ആ മാറ്റം ഇന്ന് ദൃശ്യമാണ്. കൊറോണയ്ക്ക് മുമ്പുള്ള ലോകം, കൊറോണയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള ലോകം എന്ന നിലയിൽ രണ്ടായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് ഏതാണ്ട് ലോകം അതിനോട് പൊരുത്തപ്പെട്ടു വരികയാണ്. പരിചിതമില്ലാത്ത പല കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പരിചിതമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ നിഷേധിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇന്ന് അനുവദിക്കുന്നു. നമ്മൾ പിന്തള്ളിയിരുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഇന്ന് മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ലോകക്രമത്തിലാകെ ഒരു പരിവർത്തനം ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ്. കൊറോണയ്ക്ക് മുൻപ് കുട്ടികൾ മൊബൈൽ ഫോൺ എടുത്താൽ നമ്മൾ വഴക്ക് പറയും. ഇന്നിപ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവർ നമ്മളാണ് നിർബന്ധിക്കുന്നത്. ഇന്ന് കുട്ടികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുതിർന്നവരെക്കാളും മൊബൈൽ ഫോണിനെ ആശ്രയിക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥിതിയുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഈ കൊറോണ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു പുതിയ കാലഘട്ടത്തിന്റെ സവിശേഷത. ഇന്നിപ്പോൾ വീടുകളിലിരുന്ന് ഈ പ്രവേശനോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ രക്ഷിതാക്കൾ. ഓരോ വീടും ഇന്ന് കലാലയമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിലെല്ലാം പങ്കെടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഗൃഹങ്ങളിൽ, നമ്മുടെ രക്ഷിതാക്കളിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് കൂടുതൽ സമയം കുട്ടികളോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കേണ്ട ഒരു പരിതസ്ഥിതിയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഓരോ വീടും ഓരോ വിദ്യാലയമായി മാറിയിരിക്കുക. അതുകൊണ്ട് വ്യവസ്ഥാപിതമായ നിലയിൽ തന്നെ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം നടത്തുന്നതിന് എല്ലാ രക്ഷിതാക്കളും പരിശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. നമുക്കിന്ന് വന്ന ഈ പരിമിതമായ അവസ്ഥ അതിജീവിക്കണമെങ്കിൽ എല്ലാവരുടെയും കൂട്ടായ ഒരു യത്നത്തിൽ മാത്രമേ അത് കഴിയൂ. അതുകൊണ്ട് സ്കൂളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന മോറൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ, അതേപോലെ തന്നെ അക്കാഡമിക് ആയിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം, അക്കാഡമിക് ഇതര വിഷയങ്ങളിലുള്ള അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസം, ഇതെല്ലാം ഇന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് ലഭിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, ഇന്ന് കുട്ടികളെ വീടിന്റെ മുറിക്കുള്ളിൽ മാത്രം ജീവിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അവരെ വെളിയിൽ ഇറക്കാൻ പാടില്ല, മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് സഹവർത്തിത്വത്തോടുകൂടി മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഇപ്പോൾ നിർഭാഗ്യവശാൽ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് വീട്ടിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇരിക്കാനാണ് സർക്കാരും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും എല്ലാവരും നമ്മളെ നിരന്തരം ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം പറയാതിരിക്കാൻ നിവർത്തിയില്ല. കുട്ടികളെ കുറച്ച് സമയമെങ്കിലും അവരെ മുറ്റത്തോ ടെറസിന് മുകളിലോ ഒക്കെ കളിക്കാനും വിനോദത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ അനുവദിക്കണം. അവർക്ക് അല്പം വെയിലൊക്കെ കൊള്ളണം. അല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ വിറ്റാമിൻ ഡിയുടെ അഭാവം ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കുറച്ചെങ്കിലും വെയിൽ കൊള്ളുകയും അതുപോലെ തന്നെ കളിക്കാനും ഒരു മാനസിക ഉല്ലാസത്തിന് ആവശ്യമായ ഒരു കാര്യവും വീട്ടുകാർ രക്ഷിതാക്കൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണം എന്ന് ഈ സമയത്ത് നിന്ന് നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഓരോ വീട്ടിലും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. നമ്മളിവിടെ ഓരോ പീരീഡിലായിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത്. അതിനെല്ലാം ഓരോ ക്രമവ്യത്യാസം തന്നെ. പക്ഷെ ഓരോ വീട്ടിലും പുതിയ ടൈം ടേബിളുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികളെ എങ്ങനെ മെച്ചമായ നിലയിൽ തങ്ങളുടെ മക്കളെ ഈ നിലയിൽ ഉയർത്തിയെടുക്കാൻ എങ്ങനെ സാധിക്കുമെന്ന് ഓരോ രക്ഷിതാക്കളുടെയും ഒരു പരീക്ഷണ കാലഘട്ടം കൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത്. മാത്രമല്ല, സദ്ഗുണങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കുട്ടികൾക്കുണ്ടാകാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ തന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ വായന മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മൾ വിലപിച്ചത്. ഇപ്പം അക്കാഡമിക് ഇതര വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് അറിവ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അവർ
പഠിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കേണ്ടതും നമ്മുടെ ഒരു കടമയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം ധാരാളം സമയം കിട്ടുന്നുണ്ട്. ആ സമയത്ത് അക്കാഡമിക് ഇതര കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവർക്ക് അറിവ് ലഭിക്കാൻ നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും അതവരെ കൊണ്ട് വായിപ്പിക്കുകയും അതിനെക്കുറിച്ച് വീട്ടിലൊരു ഡിസ്കഷൻ നടത്തുകയും എന്താണ് ആ ബുക്കിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള വിവരം, അറിവ് എന്ന് രക്ഷിതാക്കൾ പങ്കുവയ്ക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ അനുയോജ്യമായിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക. അതുപോലെ തന്നെ ഗുഡ് ഫുഡ്, നല്ല ഭക്ഷണം. നമുക്ക് പുറത്തു നിന്നിപ്പോൾ അധികം ആഹാരമൊന്നും വാങ്ങാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥിതിയാണ്. കൊറോണ കാലത്ത് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ വച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ സുഭിക്ഷമായി കഴിയുകയാണ് ഓരോ പേരും. ഒരുപാട് പേര് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നതായിട്ടാണ്. ഇപ്പം ധാരാളം സഹായം കേന്ദ്ര സർക്കാരും സംസ്ഥാന സർക്കാരും അതുപോലെ ധാരാളം സംഘടനകളും സന്നദ്ധ സംഘടനകളും എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും കൂട്ടായ ഒരു പരിശ്രമം ഈ കൊറോണയെ അതിജീവിക്കാൻ വേണ്ടി നടക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ വീടിനുള്ളിൽ ഒരു നല്ല സംസ്കാരം, അതുപോലെ ഒരു നല്ല ഭക്ഷണ സംസ്കാരവും കൂടെ അവരുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ പ്രധാനമാണ്. നല്ല ഭക്ഷണ സംസ്കാരം അതുണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. അതും ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് അടുത്ത വർഷമെങ്കിലും വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കുന്ന വളരെ ഉത്സാഹഭരിതമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രവേശനോത്സവം ഉണ്ടാകട്ടെ. ലോകത്ത് അത്തരം ഒരു മാറ്റം നമുക്ക് ഉണ്ടാകണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും, എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്കും അതുപോലെ രക്ഷിതാക്കൾക്കും എല്ലാവർക്കും നല്ല ഒരു വർഷം, പ്രതീക്ഷയുടെ ഒരു വർഷം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നമസ്കാരം. പ്രതാപ് സാർ, ചേച്ചി, എല്ലാ ചേച്ചിമാർക്കും ഈ സ്കൂളിലേക്ക് ഇന്ന് പ്രവേശനത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കൊച്ചുകൂട്ടുകാർക്കും അമ്മമാർക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കുമെല്ലാം നമസ്കാരം. ഇതിലൂടെ കാര്യമായി തന്നെ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മളോട് സംസാരിച്ചത് നമുക്കറിയാം. ഒരു വലിയൊരു പ്രതിസന്ധി കോവിഡിന് മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടവും കോവിഡിന് ശേഷമുള്ള കാലഘട്ടവും വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒരുപക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട്, ദ ന്യൂ നോർമൽ. ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ പുതിയ നോർമൽ, അതാണ് നോർമൽ. ഈ വരാൻ പോകുന്ന കാലഘട്ടത്തിലും ഇത് തന്നെയായിരിക്കും നോർമൽ. നമ്മൾ പഴയതിലേക്ക് ഒരു പൂർണ്ണമായും തിരിച്ചുപോക്ക് നമുക്ക് സാധ്യമാണോ എന്നുള്ളത് സാധ്യമാകില്ല എന്ന് ഞാൻ ലോകം വിശ്വസിക്കുന്നു. കാരണം മാറ്റങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞു. ഈ മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം, ഇന്ന് കുട്ടികൾ ഇന്നലെ പത്രത്തിലൊരു വാർത്തയുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു 5ാം ക്ലാസ് കഴിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി, 6 വയസ്സുകാരനായ കുട്ടി, പ്രധാനമന്ത്രി മോഡിജിക്ക് ഒരു കഥയുണ്ട്. എന്തിനാ ടീച്ചർമാരെ എന്നെ 8 മണി തൊട്ട് 2 മണി വരെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്? ഞങ്ങൾക്ക് കൊച്ചുകുട്ടികളല്ലേ, ഞങ്ങൾ ഇത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടതിൻ്റെ കാര്യമുണ്ട്. ഞാൻ ആ കുട്ടി പ്രധാനമന്ത്രിയോട് എഴുതി ചോദിച്ചു. നമ്മുടെ ക്ലാസ് മുറിയുടെ സംസ്കാരങ്ങളല്ല ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്നിരിക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ മാനസിക നിലവാരവും മാനസിക രീതികളും അവരുടെ ചിന്തകളും പോകാൻ പോകുന്നത്. നമുക്കിന്നറിയാം, നമ്മൾ അറ്റൻഷൻ സ്പാൻ എന്ന് പറയും. പണ്ട് നമ്മളുടെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ 1 മണിക്കൂർ ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ 45 മിനിറ്റായിട്ട് കുറഞ്ഞു, 40 മിനിറ്റായിട്ട് കുറഞ്ഞു, 30 മിനിറ്റ് ക്ലാസ് മതി എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറി. ഇപ്പോഴ് കുട്ടികളുടെ അറ്റൻഷൻ സ്പാന് ഓരോ തലമുറ കഴിയുമ്പോഴും വളരെ കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. ഒരു കുട്ടിക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ അളവ് വളരെ കുറവാണ്. ഇന്ന് നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ട്വിറ്ററിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പിൽ തന്നെ വരുന്ന ചില വീഡിയോസൊക്കെ എല്ലാത്തിനും അതിന് ടൈം ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്. 8 സെക്കൻഡ് അതിന് നേരത്തെ 12 സെക്കൻഡ് ആയിരുന്നു കുറച്ചു കാലം മുമ്പത്തെ ലിമിറ്റ്. അത്രയുള്ള വീഡിയോ മാത്രമേ നമുക്ക് ട്വിറ്ററിലോട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിലല്ല മറ്റ് ഇതുപോലെയുള്ള മാധ്യമങ്ങളിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അതിന് കാരണം അത്ര 12 സെക്കൻഡേ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുള്ളൂ. 12 സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നിടത്ത് പറയാൻ കഴിയുന്ന വീഡിയോസ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇന്ന് കുറഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ട്വിറ്ററിൻ്റെ ന്യൂ നോർമൽ 6 സെക്കൻഡ്. 6 സെക്കൻഡിൽ കൂടുതൽ അറ്റൻഷൻ സ്പാൻ നിൽക്കുന്നില്ല എന്ന കണ്ടെത്തലാണ്. 6 സെക്കൻഡുള്ള വീഡിയോസാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ട്വിറ്ററിലും ഇതിലേക്ക് കാണുന്നത്.
ചെറിയ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതികൾ അത് ഗ്രഹിക്കുന്ന ഇതിനകത്ത് വലിയ മാറ്റം വന്നിരിക്കും. നേരത്തെ ചേട്ടനോട് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മൊബൈൽ ഒരു അഭിമാന ഘടകമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. നമ്മളുടെ ആ രീതിയിലുള്ള പഠനങ്ങളും ആ രീതിയിലേക്കുള്ള ജീവിതവും നമ്മൾ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇവിടെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് വലിയൊരു വാതായനം ഇതിലൂടെ തുറന്നു കിട്ടുകയാണ്. ക്ലാസ്സുകൾ മാത്രമല്ല അവർ ഇതിലൂടെ കാണുന്നത്, ലോകവും അവർ കാണുന്നത്. ഇന്നലെ എന്നോട് ഈ മോട്ടിവേഷണൽ ക്ലാസ്സസ് എടുക്കുന്ന ഡോക്ടർ പ്രകാശ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് സാർ. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസ് എടുക്കുകയായിരുന്നു. പണ്ടൊക്കെ ഒരു 50-60 കുട്ടികളുടെ ക്ലാസ് ഞാൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എൻ്റെ ക്ലാസ് പങ്കെടുത്തത് 500 കുട്ടികളാണ്. അത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല, ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തു നിന്ന് കുട്ടികളെ പങ്കെടുക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റീൽസ് എത്രമാത്രം മാറിയിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവിടെ അദ്ദേഹം വേറൊരു പറഞ്ഞു, ഒക്കെ പഴയതുപോലെയുള്ള വന്ന കുട്ടികൾ. ഞാനൊരു 5ാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് ചോദിച്ചു, നിനക്ക് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം കുട്ടി ഉത്തരം പറഞ്ഞത് ആ പേര് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നില്ല. അമേരിക്കയിലെ ഒരു പ്രത്യേക യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് പഠിക്കണം, അതിനകത്ത് ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ പാസ്സാണ്. ഇദ്ദേഹത്തിന് അറിയില്ലായിരുന്നു ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നാണ്. അടുക്കം ആ കുട്ടിയുടെ ചോദിച്ചു, ഇത് ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ്? അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഇത് ലോകത്തെ ഏറ്റവും നല്ല ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ്ങിൻ്റെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി. അപ്പോൾ എനിക്ക് 5 വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് പോലും അവൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ, അവൻ എവിടെ എത്തണമെന്നതിനെ കുറിച്ച്, അത് ലോകത്തിൻ്റെ നമ്മുടെ നാടിൻ്റെയൊക്കെ അതുകൊണ്ടുകൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനും അതിനെക്കുറിച്ച് സ്വപ്നം കാണാനും സാധിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ വിവരസാങ്കേതിക വിദ്യകൾ നമ്മുടെ പഠനത്തിൻ്റെ തലങ്ങൾ മാറിയിരിക്കുക. ഇവിടെ നമ്മുടെ ട്രഡീഷണലായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് നമ്മൾ സംഭവിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇത് പറയുമ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെ കണ്ട ന്യൂസ്, നമ്മുടെ സദ്ഗുരു എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജഗ്ഗി വാസുദേവ്, നമ്മൾ എന്തായാലും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, കോയമ്പത്തൂരിനടുത്ത് വലിയൊരു ആശ്രമം സ്ഥാപിച്ച് ആചാര്യ രംഗത്ത് ഏറ്റവും വലിയൊരു ആചാര്യനായി ജീവിക്കുന്ന അദ്ദേഹം. ഇന്നത്തെ ന്യൂസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ജഗ്ഗി വാസുദേവന്റെ ആശ്രമത്തിൽ 3000 ആൾക്കാർ താമസിക്കുന്നു ഈ കോവിഡ് വന്ന കാലത്ത്. ഇതിൽ ഒരാൾക്ക് പോലും ഇതുവരെ കോവിഡ് പിടികിട്ടില്ല. അത് മാത്രമല്ല, ആ ആശ്രമത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള ഏകദേശം 42 വില്ലേജുകളിൽ കോവിഡ് എത്തിക്കും. തമിഴ്നാട്ടിലെ കോവിഡ് ഇത്രയധികം ശക്തമായി പ്രചരിക്കുന്ന സമയത്ത്, ഇത്രമാത്രം അതിന് ചുറ്റുമുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ മുഴുവൻ വെളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ജഗ്ഗി വാസുദേവന്റെ ആശ്രമവും ആശ്രമത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും ഈ രോഗത്തെ പ്രതിരോധിച്ച് നിർത്തിക്കൊണ്ട് അത് മുന്നോട്ട് പോകില്ല. അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ആശ്രമത്തിൻ്റെ അധികാരികളെ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടോകോൾ നമ്മൾ പാലിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് ആൾക്കാർ ജീവിക്കുന്നത്. ഈ 3000 ആൾക്കാരെയും ആ ആശ്രമ ജീവിതത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനും അവർ പാലിക്കാനും സാധിച്ചതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കത് സാധിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ആരെങ്കിലും മാസ്ക് വയ്ക്കാതെ പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഒരു ശിക്ഷ തരുന്നു. ആ ശിക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് കോവിഡിൻ്റെ അവയർനെസ് പ്ലക്കാർഡ് വെച്ചുകൊണ്ട് 2 മണിക്കൂർ നിൽക്കുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ഇത് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം, കോവിഡിൻ്റെ 1ാമത്തെ വേവ് വന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മരുന്നില്ലായിരുന്നു, വാക്സിൻ ഇല്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ മരുന്നും വാക്സിനും ഒന്നുമില്ലാതെ തന്നെ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ മാതൃകയായ രീതിയിൽ ഭാരതത്തിന് കോവിഡിനെ നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്താൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു. ജീവിതചര്യയിലെ മാറ്റങ്ങളിലൂടെ നമ്മളുടെ ചില തത്വങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് തുറന്നു നിർത്താൻ സാധിച്ചു. ഇന്ന് വാക്സിൻ വന്ന കാലഘട്ടത്തിലും മരുന്നുകൾ കുറേയൊക്കെ വന്ന കാലഘട്ടത്തിലും ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ രോഗങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാനും ഈ ഇതിനെ തുറന്നു നിർത്താനുള്ള നമ്മുടെ ആയുധം എന്നത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിൽ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള ജീവിത രീതി, അത് യോഗയും മെഡിറ്റേഷനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ഗുഡ് ഫുഡ്, നല്ല ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു സംസ്കാരവും ഇത് തന്നെയാണ് ഒരു ആരോഗ്യപൂർണമായ ഒരു തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കുന്നതിനും ഒരു കുട്ടിയുടെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നതിനും ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം നമ്മുടെ തിരിച്ചറിവ്. ആ തിരിച്ചറിവ് ആണ് ഇന്ന് ലോകത്തിന് തന്നെ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ എത്രയോ കാലമായി ഈ തിരിച്ചറിവാണ് നമ്മളുടെ കുട്ടികൾക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും ആധുനികമായ വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാൻ, ഏറ്റവും ആധുനികമായ ഒരു സമൂഹത്തെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന
ഒരു തലമുറയെ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യങ്ങളെ ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ശരിയായ പാതയിലൂടെ തന്നെയാണ് ഭാരതീയ വിദ്യാഭ്യാസ സ്കൂളും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തന പാഠ്യ പദ്ധതിയും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ദൂരെയാണെങ്കിൽ തന്നെയും ഈ തത്വങ്ങൾ ഒരു വിധത്തിലും അതിനകത്ത് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ കുട്ടികളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പോലും ഇന്ന് ഫുഡ് ഡെലിവറി സർവീസ് വന്നു. ഒരു 1, 2, 5 വർഷം മുമ്പ് ചിന്തിക്കാൻ പോലും സാധിക്കില്ല. വീട്ടിൽ ഓർഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം എത്തുന്നു. നമ്മുടെ ഭക്ഷണ സംസ്കാരത്തിൽ വലിയ മാറ്റമാണ് അതുവരെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും എളുപ്പം നമുക്ക് ഓർഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും? നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും വീട്ടിലെയും ദോശയൊന്നും കഴിക്കില്ല. അത് മിക്കവാറും ചിക്കനും അതുപോലെയുള്ള ഭക്ഷണവുമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടേതായ ഒരു നിയന്ത്രണം ഓരോ വീട്ടിലും കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട്. നേരത്തെ ചേട്ടൻ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ എക്സസൈസിനുള്ള നമ്മുടെ ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ ഉണർന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഭൂരിഭാഗം സമയം ചെലവഴിക്കുന്ന ഒരു വേദിയായിരുന്നു വിദ്യാലയം. അവൻ്റെ വീടിനെക്കാട്ടിയും കൂടുതൽ അവൻ്റെ സ്വഭാവ രൂപീകരണത്തിലും അവൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിനുമൊക്കെ ഒരു വലിയ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് ഇന്ന് അകലങ്ങളിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ ആ ചുമതല കൂടി നമ്മുടെ വിദ്യാലയങ്ങളുടെ ചുമതല കൂടി വീട്ടിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചും നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ നിൽക്കാൻ സാധിക്കണം. കുട്ടികൾക്കോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ രക്ഷകർത്താക്കൾക്കും അതിനുള്ള അവയർനെസ്സും അതിനുള്ള ക്ലാസ്സുകളും അതിനുള്ള സപ്പോർട്ടും നൽകേണ്ടതുണ്ട്. കുട്ടികൾ കൂട്ടുകാരെ കാണാതെ വീട്ടിനുള്ളിൽ അടച്ചിടപ്പെടുന്നത് ജയിലിലെ പോലെ അടച്ചിടപ്പെടുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. അവിടെ രൂപപ്പെടുന്ന മനസ്സുകളിലുണ്ടാകുന്ന വികാരങ്ങളും ചിന്തകളും അവൻ്റെ മാറ്റങ്ങൾ ദൂരവ്യാപകമായ തലങ്ങളാണ് ഒരു വ്യക്തിയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. പക്ഷെ അവിടെ വളരെ നല്ലൊരു സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റംസ് നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അധ്യാപകർ എന്ന രീതിയിൽ രക്ഷിതാക്കളെ അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് എക്യൂപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കണം. നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ പ്രത്യാശ, ഓപ്റ്റിമിസം അത് തന്നെയാണ്. ഇത് നമുക്കിത് മാറാൻ സാധിക്കും. ഒരുപക്ഷെ ലോകത്തിൽ ഇത്രയും വലിയൊരു പകർച്ചവ്യാധി ഇത്രയും ലോകരാജ്യങ്ങളെ ഒന്നിച്ച് ബാധിച്ചില്ല. നേരത്തെ സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രോഗങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. കുറച്ചു കാലം ഒന്നിച്ച് മാറി. ഒരു വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷനാണ്. സ്വാഭാവികമായി കുറച്ചു കാലം കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അതിന് വേണ്ട പ്രതിരോധ ശേഷി ഉണ്ടാവും. അതിനെ അതിജീവിക്കാനുള്ള കരുത്ത് നമുക്കുണ്ടാവും. ഒരു സമൂഹം എന്ന രീതിയിൽ ഒരു 10-20-30% ആൾക്കാരുടെ ഈ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നത് തന്നെ ആ പ്രദേശത്ത് തന്നെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വളരും. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ വാക്സിൻ വ്യാപകമാകുന്നതോടുകൂടി തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ കുറേ ആൾക്കാർക്ക് രോഗം വന്നവർ അതിനെ അതിജീവിക്കുന്നതിലൂടെ തന്നെ ഈ സമൂഹത്തിന് ഇതിൽ നിന്ന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ ആശങ്കപ്പെടുന്ന ചില വാർത്തകളുണ്ട്. ഇന്നലെ വരെ വലിയ തോതിലൊന്നും ബാധിക്കാതിരുന്ന കുട്ടികളിലേക്ക് ബാധിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അവരും ഈ രോഗം പിടിപെടുന്നു എന്നുള്ളത്. അപ്പം ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെ ഒരു സ്കൂൾ എന്ന രീതിയിൽ സ്കൂളിന് പുറത്തുള്ള ഒരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം കൂടി ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ ശരിയായ ഉപദേശം നൽകാനും ശരിയായ അവരെ ഗൈഡ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ കാരണം വളരെയധികം സപ്പോർട്ട് ആവശ്യമുള്ള സമയമാണ്. ഒരു വീട്ടിലൊരു രോഗി ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ പോകണം എന്താണെന്ന് അറിയാതെ വിഷമിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടിക്കുണ്ടാവുകയാണ്. അവിടെയൊക്കെ ശരിയായ ഉപദേശം നൽകാനും അവരെയൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന രീതിയിൽ ഒരു പഠനം മാത്രമല്ല, ഒരു സമൂഹോന്മുഖമായ ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ വികസനത്തിന് നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് മുന്നോട്ട് മുന്നേറാം. ഈ പ്രതിസന്ധിയും നമുക്ക് അതിജീവിക്കാൻ സാധിക്കും. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. സദസ്സിലിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും നമസ്കാരം. പ്രിയപ്പെട്ട ചേച്ചിമാർ, ഈ പരിപാടി ലൈവായി കാണുന്ന നല്ല രക്ഷകർത്താക്കൾ, നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ പ്രിയപ്പെട്ട കൊച്ചുകുട്ടികൾ എല്ലാവർക്കും വിനീതമായ നമസ്കാരം. നമുക്കറിയാം, വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് വളരെ രസകരമായിട്ട് വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി നമ്മൾ നടത്താറുള്ള പ്രവേശനോത്സവം ഇന്ന് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നടത്തേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു. കാരണം എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു, എനിക്ക് മനസ്സിലായിത്തോളാം, ഞാനും ഒരു അധ്യാപികയാണ്, എനിക്ക് മനസ്സിലായിത്തോളാം ഒരുപാട് നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ് റൂമിനകത്ത് വിദ്യാലയത്തിൽ വന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട്, ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു അസുഖത്തോടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കൊറോണ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു മഹാമാരിയുടെ ആഫ്റ്റർ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം വിലയിരുത്തുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്, നമ്മുടെ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതെല്ലാം
ഗൂഗിൾ മീറ്റ്, ജി മീറ്റ്, സൂം മീറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരുപാട് ശരിക്കും ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളായിരുന്നു. നമ്മൾ എങ്ങനെ പഠന നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്താം, പഠന ഉപാധികൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ വെറും തിയററ്റിക്കലായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചിരുന്ന കേട്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ അധ്യാപകരെയും നമ്മുടെ കുട്ടികളെയും ഈവൻ രക്ഷകർത്താക്കളെയും അതിന്റെ വളരെ ഉന്നത നിലയിലേക്ക് നിലവാരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു മഹാമാരിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ സാധിച്ചു. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം, പലരും തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഗൂഗിൾ മീറ്റ് എടുക്കും, എങ്ങനെ നമ്മൾ സൂം മീറ്റിംഗ് സംഘടിപ്പിക്കും, എങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് എടുക്കും എന്നൊക്കെ ഒരു നിങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ നമ്മളെല്ലാവരും അതിന്റെ ഓരോരോ പുതിയ പുതിയ തലങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്കൊരു നേട്ടമാണ്. നമ്മൾ ഇതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ദോഷങ്ങൾ, ഇതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന മറ്റ് ബുദ്ധിമുട്ടുകളും എല്ലാം ഓർത്തുകൊണ്ട് തന്നെ പറയുകയാണ്. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കുട്ടികളായിരുന്നാലും ശരി തന്നെ, അധ്യാപകരായിരുന്നാലും ശരി തന്നെ, മറ്റേത് പ്രൊഫഷണൽസ് ആയിരുന്നാലും ശരി തന്നെ, എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഒരു വലിയൊരു മുന്നേറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് കാണാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുപോലെ തന്നെ സുരേഷ് സാറും ജനേട്ടനും എല്ലാം പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് എങ്ങനെ സഹവർത്തിത്വം, അതുപോലെ തന്നെ ഗുഡ് ഫുഡ്, നമ്മൾ എങ്ങനെ നമ്മുടെ ആരോഗ്യം നമുക്ക് മെച്ചപ്പെടുത്താം, ഓരോരുത്തരും നമ്മളെല്ലാവരും ഇത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതൊന്നുമല്ല, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തിനൊക്കെ നമുക്ക് വിലയില്ല, എന്തിനൊക്കെ നമുക്ക് വില കൊടുക്കാം, എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം, എവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് വേണ്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ കൊറോണ എന്ന് പറയുന്ന മഹാമാരി നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആർക്കൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്, എവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യമുള്ളത് എന്ന് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്കറിയാം. നമ്മുടെ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾക്കും എല്ലാം ഒരുപാട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നഷ്ടപ്പെട്ടു. നമ്മളിൽ ഒരുപാട് പേര് ഈ ഒരു അസുഖത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും നമുക്ക് റാണ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തോടുകൂടി നമുക്ക് മുന്നേറാം. ഇതിനെല്ലാം ഒരു അവസാനം ഉണ്ടാകും. ആ അവസാനം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത് വരുന്ന ഒരു ദിവസങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉൾക്കൊണ്ട ഊർജത്തോടുകൂടി, വളരെ ഓപ്റ്റിമിസത്തോടുകൂടി, വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ ഈ പ്രവേശനോത്സവം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ സ്കൂൾ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് വരാൻ സാധിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ എല്ലാ ചേച്ചിമാർക്കും നന്നായിട്ട് ക്ലാസ് എടുത്ത് ആരോഗ്യവും ആയുസ്സും നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജഗദീശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നമസ്കാരം. Next, I am so glad to announce a happy news in this beautiful moment. Our Anusha Santosh of class 11 secured third prize in national level patriotic song competition organized by Vidya Bharati. So, to receive the cash award and certificate from our school patron, Jason sir, I would like to invite Ms. Anusha Santosh on stage. ജയിഞ്ചേട്ടൻ, സുരേഷ, സുരേ ചേച്ചി, നമ്മുടെ സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ശ്രീ പ്രധാന സാർ, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞനുജന്മാരെ, അനുജത്തിമാരെ, നമുക്കറിയാം കൂട്ടുകാരുമൊത്ത് നമ്മൾ കളിച്ച് ചിരിച്ച് ആഘോഷമാക്കിയ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവച്ച് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്ന സ്നാക്സും നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ആ ഒരു ഉച്ചഭക്ഷണമൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് നമ്മൾ ആഘോഷമാക്കിയ നമ്മുടെ പ്രവേശനോത്സവ ദിനങ്ങളെ ഓർമ്മകളാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ കൊറോണ കാലഘട്ടത്തിൽ മറ്റൊരു പ്രവേശനോത്സവ ദിനം കൂടി വരുമ്പോൾ ഇന്ന് ഈ ദിവസം
നമ്മുടെ ജയചേട്ടനും സുരേഷ് സാറും സുരേഷ് ചേച്ചിയും കാണാൻ സാറും ഒക്കെ പറഞ്ഞ ഈ വാക്കുകൾ നമ്മൾ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. ശരിയാണ്, ഇതൊരു യുദ്ധമാണ്. ഈ യുദ്ധത്തിൽ നമ്മൾ ശരിക്കും നമുക്ക് വേണ്ടത് ജാഗ്രതയാണ്, കരുതലാണ്. ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി സൂചിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. മറ്റൊന്നുമല്ല, നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തിൽ നിന്ന് സ്വായത്തമാക്കിയ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട്, നൈതിക മൂല്യങ്ങളുണ്ട്, അറിവുകളുണ്ട്, സൗഹൃദങ്ങളുണ്ട്, അല്ലെ? ഇതൊക്കെ ഈ ഒരു കൊറോണ വന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കൊറോണ കാലഘട്ടമാണ് സ്കൂളിൽ പോകുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടരുത്. നമ്മളിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടാതെ നിങ്ങൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. ഇതൊരു പ്രതിസന്ധി കാലഘട്ടമാണ്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, പ്രതിസന്ധി കാലഘട്ടങ്ങളെ അവസരങ്ങളാക്കിയവരാണ് ജീവിതത്തിൽ എന്നും വിജയങ്ങൾ കൈവരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പ്രതിസന്ധി കാലഘട്ടവും അങ്ങനെയാണ്, എനിക്ക് സ്കൂളിൽ പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല, എനിക്ക് കൂട്ടുകാരെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല, പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഇതൊരു അവസരമായി കുറച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ വെൽ അഡ്വാൻസ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസരമാക്കിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ മുന്നേറുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്കൊരു വിജയം കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധിക്കും. ഈ കാലഘട്ടവും കടന്നു പോകും, ഇതും നാം അതിജീവിക്കും, ഇതും പഴങ്കഥയാകും എന്ന ആ ഒരു കവിതാ ശകലം നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ്. ഇന്ന് ഈ പ്രവേശനോത്സവ ദിനത്തിൽ, ഈ പ്രതിസന്ധി കാലഘട്ടത്തിൽ പോലും നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ നമ്മുടെ സ്കൂളിലെത്തി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെസ്സേജ് തന്ന നമ്മുടെ സ്കൂളിന്റെ എല്ലാമായ രക്ഷാധികാരി ജയചേട്ടന് ഞാൻ എൻ്റെ പേരിലും സ്കൂളിന്റെ പേരിലുമുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. സുരേഷ് സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ കൊറോണ കാലഘട്ടത്തിൽ സാറിന്റെ സേവനം വളരെ നമുക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ്. ആ തിരക്കുകൾക്കിടയിലും ഇവിടെ വന്ന് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് നൽകുവാനായി സാർ എത്തി. നല്ലൊരു മെസ്സേജ് നമുക്ക് കുട്ടികൾക്കായിട്ട് നൽകി. അപ്പോൾ സാറിന് ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ നമ്മുടെ സ്കൂളിന്റെ പേരിലും എൻ്റെ പേരിലുമുള്ള നന്ദിയും കടപ്പാടും രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. നമ്മുടെ അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സുരേഖ ചേച്ചിക്കും നമ്മുടെ സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ശ്രീ പ്രതാപാണ് സാറിനും ഞാൻ എൻ്റെ പേരിലും ഈ സ്കൂളിന്റെ പേരിലുള്ള നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുകയാണ്. മാത്രമല്ല, ഇവിടെ നമുക്ക് ഇന്നിവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള സമിതി അംഗങ്ങൾക്കും എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും, നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സ്, അധ്യാപകർ, രക്ഷകർത്താക്കൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പേരിലും സ്കൂളിന്റെ പേരിലുള്ള നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. മാന്യമഹാജനങ്ങളെ, സർവവിജ്ഞാന കോശങ്ങളെ, അഭിവന്ദ്യ സഹ്യതേ ലോകമേ, ഇത് മഹാമാരിയുടെ കാലം, ഇത് കോവിഡ് വൈറസിന്റെ കാലം, വേദനയുടെയും യാതനയുടെയും കാലം. ഈ അവസരത്തിൽ നിങ്ങളേവരുടെയും ശ്രദ്ധയ്ക്കായി ഞങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു SMS. ഞാൻ കൊറോണ വൈറസ്. ഭയമാണെന്നെ, ഈ മനുഷ്യരാശിക്ക് മുഴുവൻ ഭയമാണെന്നെ. ഒരുവനിൽ നിന്നും മറ്റൊരുവനിലേക്ക് അതിവേഗം പടർന്നു കയറും. അങ്ങനെ ഈ ലോകം മുഴുവൻ വ്യാപിക്കും. എങ്ങനെയെന്നല്ലേ? ദേ നോക്കൂ. ഹായ് ജെയിംസ്. ഹലോ വിവേക്. ഹസ്തദാനം എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. നീ എന്നാ ദുബായിൽ നിന്ന് വന്നത്? ഓ, 2 ദിവസമായിട്ട്. പോലീസിന്റെ കണ്ണിലൊന്നും പോയി പെടണ്ട. എപ്പോ പണി കിട്ടിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓ, അതൊക്കെ നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യില്ലേ. കണ്ടില്ലേ, പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ മാസ്ക് ധരിക്കാത്ത വിവേകശാലികളെയും അതിസമർത്ഥന്മാരെയും. ഇവരെ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. ഇവരിലൂടെ ഞാനങ്ങ് വിരാജിക്കും. എന്റെ തല വേദനിക്കുന്നു. എനിക്ക് ശ്വാസം മുട്ടുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും ഒരൽപ്പം ജീവവായു തരൂ. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ ഞാൻ ആരാണെന്ന്, എന്റെ ശക്തി എന്താണെന്ന്? ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല, എന്റെ കൂടെ ബ്ലാക്ക് ഫംഗസ്, വൈറ്റ് ഫംഗസ്, ഇങ്ങനെ നിരവധി മാരക രോഗങ്ങൾ അന്യായിയായുണ്ട്. അടുത്ത എന്റെ ലക്ഷ്യം കുട്ടികളാണ്. 3ാം തരംഗത്തിൽ ആഞ്ഞടിക്കും ഞാൻ.
അങ്ങനെ ഈ മനുഷ്യരാശി മുഴുവൻ തകർത്തെറിയും. അതെ, അവൻ അപകടകാരിയാണ്. അതെ, അവൻ വിനാശകാരിയാണ്. അതെ, അവൻ രാക്ഷസ വൈറസ്. അകറ്റി നിർത്തണം നമ്മൾ. അകലം പാലിക്കണം നമ്മൾ. നശിപ്പിച്ച് കളയണം നമ്മൾ. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഭയമല്ല ജാഗ്രതയാണ് വേണ്ടത്. അതെ, ഭയമല്ല ജാഗ്രതയാണ് വേണ്ടത്. ശരിയായ രീതിയിൽ 2 മാസ്ക് ധരിക്കുകയും സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുകയും സാനിറ്റൈസർ അല്ലെങ്കിൽ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കൈകൾ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ശരിയായ സമയത്ത് വാക്സിൻ എടുക്കുകയും ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇവനെ ഇല്ലാതാക്കാം, കൊറോണയെ അകറ്റി നിർത്താം. Yes,